Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita baca zikir dululah ya. Seperti mana biasa, daripada awal sampai habis, kemudian kita syarahkan zikir itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca sama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده
رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الله وبحمده 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 عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله وأتوب إليه 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 اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi pada pagi ini untuk kita sama-sama membaca zikir pagi dan kita menghayati maknanya. Kerana tujuan zikir ni bukan sekadar ucapan di lidah, tetapi zikir yang lebih utama adalah i'tiqad yang ada di dalam hati. Dan kita ni kalau disuruh iman ada 3. Iqra' at-tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan. Iman ni benda hak duduk dalam hati, kepercayaan. Iman ni juga apa yang keluar di lisan, mulut. Dan iman ni juga apa yang terzahir pada perbuatan. Yang paling tinggi dari sudut 3 ni adalah amalan-amalan hati, soal keimanan kepada Allah. Sebab tu bila Nabi SAW sebut iman ni ada 60 atau 70 lebih cabang, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dan sebaik-baik zikir juga adalah la ilaha illallah. Kenapa? Kerana dia ada hubungannya dengan i'tiqad, kepercayaan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi keutamaan kita dalam zikir bukan sekadar pada lafaz, tapi kita nak penghayatan pada hati. Sebab tu kadang-kadang walaupun kita anggap remeh, tapi jangan disia-siakan. Seperti zikir kita selepas salat. Kadang-kadang kita nak cepat habis tu, subhanallah, 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 subhanallah. Dalam hati kita tu ada tak tasbih tu? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Padahal apa yang kita nak sebut bukan sekadar pada lidah. Kalau kita sebut subhanallah, 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 dalam hati kita merasakan maha suci Allah daripada segala keburukan. Bila kita kata alhamdulillah, 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 dalam hati kita betul-betul kata segala puji bagi Allah di atas segala nikmat dan kebaikan. Bila kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam hati kita juga kata macam tu. Hati kita kata Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Penghayatan kepada zikir tu penting. Kalau Quran kita panggil penghayatan kepada makna tu tadabbur. Hak kita baca tu tilawah. Makna bila kau tu baca Quran pun hati kena selari, bila kita baca zikir pun hati kena selari. Tapi yang tu yang payah ni. Sebab masalah hati ni bukan sekadar ungkapan. Oh, kau berkata, oh ni ilmu penyucian hati, tazkiyatun nufus. Macam mana cara dia menyucikan? Oh, dia kata dengan amalan-amalan dia yang macam-macam. Kita katakan tidak ada sesuatu pun dari amalan yang lebih memberikan bekas pada hati seorang hamba lebih daripada Al-Quran dan juga zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah dialah empunya Tuhan yang memiliki hati. Dialah Allah Tuhan empunya sekalian hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zikir dia juga, dalam doa dia, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi mudah-mudahan Allah merezekikan kita apa yang kita ucap di lidah kita masuk dalam hati kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini zikir yang kita nak tafsirkan dan huraikan ialah pada muka surat 15 kita. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas
wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Baik, maksud dia di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, wa ala dini wa ala kalimatil ikhlas, dan di atas kalimah ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama moyang kami Ibrahim, hanifan muslima, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Habis. Ringkas je makna, ringkas je ada. Tapi inti dia dahsyat. Asbahna maksudnya berpagi-pagi ni kami ni alhamdulillah bangun di waktu pagi. Waktu pagi ni kami nak bangun, apa setting kita, apa setup kita? Bila kita tidur, kita orang panggil hibernate, kita punya prosesor, otak kita ni kita rehat sekejap, kita tidur. Bangkit daripada kita tidur tu, kita nak ikut mood mana, nak ikut acuan mana. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir, kita berpagi-pagi ni ala fitratil Islam, di atas fitrah al-Islam, fitrah agama Islam. Kerana sesungguhnya Islam adalah agama fitrah, dan fitrah manusia tidak akan mengingkari Islam, melainkan fitrah itu sudah rosak. Kalau orang fitrah ni rosak, habis. Sebab tu fitrah ni jangan dirosak-rosakkan. Ni kadang-kadang waktu kita daripada kecil lagi, kita ada kebencian, sifat benci kepada kemungkaran, sifat benci kepada pendustaan, kebohongan. Itu dalam fitrah manusia. Tapi kalau manusia ni langgar fitrah dia, mula-mula waktu dia menipu, hati dia tak suka, atau dia mendengar orang menipu, dia tak suka dengar. Tapi kalau dia dah terbiasa dengar, akhir sekali yang tipu tu dia anggap betul, fitrah dia rosak. Jadi kita nak pagi ni kita berpagi di atas fitrah Islam yang Allah Ta'ala ciptakan kita. Wa ala kalimatil ikhlas, dan di atas kalimah ikhlas. Apa maksud kalimah ikhlas? Ikhlas ni maksud apa? Ni cerita bab ikhlas ni. Ikhlas ni maksud apa? Ikhlas hiya kalimatut tauhid lillahi ta'ala, wa summiyat kalimatut tauhid kalimatul ikhlas li'annaha la takunu sababan lil khalas illa idza kanat maqrunatan bil ikhlas. Dinamakan kalimah ni dengan kalimah ikhlas. Yang maksud ikhlas ni murni, ataupun apa panggil terlepas. Murni pun betul, kalau murni dia panggil khulasah. Kalau terlepas ni takhallus. Dinamakan kalimah ikhlas dengan ikhlas kerana seorang itu bila mengucapkan la ilaha illallah, dia memurnikan iman dia hanya kepada Allah, dan dia meninggalkan selain daripada Allah. Itu nama kalimah ikhlas.
Jadi kalimah ikhlas ni maksud apa? Kalimah la ilaha illallah. Jadi pagi-pagi kita bangun, kita berada di atas fitrah Islam dan kita berada di atas kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Gitu ucapan kita di pagi hari. Dan wa ala dini nabiyina, musembah Allah ni, kaum beriman kepada Allah Tuhan yang satu atas agama siapa? Wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimah la ilaha illallah kita adalah kalimah tauhid, dan syariat kita adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bercakap soal syariat, syariat ni ialah tata cara. Nabi-nabi dulu semuanya sama dari sudut apa? Keimanan kepada Allah. Tapi mereka tak sama dari sudut dari sudut apa? Dari sudut syariat. Seperti orang yang adik-beradik sama bapa berlainan ibu. Nabi sebut gitu. Sama bapa berlainan ibu. Hak samanya apa? Tauhid, la ilaha illallah. Hak tak samanya apa? Syariat. Syariat nabi-nabi lain tak seperti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Muhammad adalah yang paling baik, yang paling istimewa, yang paling mudah dan paling banyak pahala. Wa ala millati abina Ibrahim, dan juga di atas agama nenek moyang kami Ibrahim, hanifan, yang berdiri di atas jalan yang lurus, musliman, yang muslim menyerahkan diri kepada Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dari kalangan orang musyrikin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada satu perkara yang penting dalam zikir ni juga, selain daripada kalimah ikhlas, ialah berkaitan dengan syariat. Kita kata wa ala millati wa ala dini nabiyyina Muhammad. Kita ni bila nak ikut agama, kita kena ikut agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana orang nak ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia bukan sekadar mengucap. Okey? Agama ni bukan sekadar mengucap Nabi Muhammad tu Rasulullah. Tapi agama yang dibawa oleh Rasulullah, itulah dia yang kita amalkan. Macam mana Rasulullah ajar, macam itulah kita buat. Dan ini sering kita tekankan dalam mana-mana kuliah. Sama ada waktu kuliah subuh ke, kuliah maghrib ke, sini ke, mana-mana ke, saya akan tekankan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, supaya kita beragama seperti mana agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ni ke Islam, ada ke Islam lain, versi lain daripada Nabi Muhammad? Jawapan dia ada. Orang mengaku Islam tetapi amalan dia menyimpang daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada? Malah Nabi dah cerita dah, sebelum daripada ni pun Nabi dah cerita dah. Umat dia ni akan berpecah kepada 73 golongan. Jadi kalau Nabi bagi tahu umat dia ni yang berpecah ni kepada 73 golongan, ialah orang yang bawa nama Islam tapi acuan dia tak serupa dengan hak Nabi. Sebab dia berpecah. Semuanya dalam neraka, Nabi kata. Kecuali satu je. Bila sahabat tanya siapa satu tu, orang yang berada di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalannya sahabat. Jadi 73 perpecahan, satu selamat masuk syurga, 72 lagi duduk berada di neraka.
Siapa yang bagi tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bagi tahu. Jadi jangan anggap semua Islam ni asal nama Islam je sama. Tak. Akan ada orang bawa nama Islam tapi yang dia buat bukan daripada Islam. Ada. Bukan tak ada. Ada. Macam-macam kita pun dengar agama sesat ni, macam-macam agama sesat. Yang disandarkan kepada Islam pun ada. Agama sesat hak bukan Islam tu ikut dia lah. Dia hak sesat ke hak betul ke agama dia ya. Selama dia bercanggah dengan Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak terpakai dia. Hak kita cerita ni dalam agama Islam tu sendiri akan pecah 73 kumpulan. Satu je yang selamat, mereka adalah orang yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga jalan para sahabat. Tu je. Basic tu kena ada, basic ni. Sehingga bila ada orang datang kepada kita bawa sesuatu amalan, kita berani untuk tanya, apa sandaran yang kamu ada, hujah yang kamu ada, bukti yang kamu ada bahawa amalan yang kamu buat ni sumber dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga tak nak sampai satu masa nanti oleh kerana kita bermudah-mudah dalam soal ni, orang mari ajar apa benda pun, yang penting bawa perwatakan agama, pakai jubah, pakai kopiah, pakai tasbih semua, ajar amalan-amalan yang menyimpang, tiba-tiba ada orang boleh terima. Yang kita tak nak. Kita tak nak menyelisihi Nabi kita. Kena pegang yang tu. Kita nak ikut Nabi kita, kita tak nak menyelisihi Nabi kita. Sebab tu diajar zikir ni, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berada di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamanya Nabi Muhammad macam mana? Mengucap. Agamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana? Salat 5 waktu. Dalam salatnya agama Nabi macam mana Nabi salat? Takbirnya macam ni, kemudian tangan duduk di dadanya macam ni, kemudian rokoknya macam ni, kemudian sujudnya macam ni. Nak baca apa tengah-tengah tu? Qiyam baca Al-Fatihah wajib, kemudian boleh baca surah, kemudian rukuk kita baca subhana rabbil azim. Semua ni tata cara ibadah yang ada dalam acuannya agama Islam daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang kita nak. Ni baru ni saya ada tengok satu komen. Ada seorang tu dia tak puas hati. Dia buat tak puas hati kat saya lah. Dia kata ustaz ni pernah ceramah tempat dia. Adakah patut dia kata selepas solat zikir 100 tu tak baik, zikir 33 je baik? Saya kata macam tu lah. Ya, adakah patut dia kata ustaz ni kata zikir 100 tu tak boleh? Dia tak faham. Saya tak pernah kata tak molek, cuma saya kata apa? Kita tak boleh nak ubah dah. Lebih baik kita baca yang 33 sebab 33 tu ajaran Nabi. Yang 100 tu bukan ajaran Nabi. Selepas habis 33, kalau kita dah masuk dalam ruangan umumnya zikir, kita pulanglah 100, 1000, kau ikut dia lah. Tapi bila zikir selepas salat, dia ada ikatan. Zikir selepas salat, zikir khusus tak? Bukan zikir umum. Zikir khusus. Selepas salat, Nabi ajar baca subhanallah 33. Nabi juga ajar alhamdulillah 33. Nabi juga ajar Allahu Akbar 33. Jadi bila kita ni terima ajaran Nabi, kita terikat dengan hak Nabi ajar. Tidak harus seseorang Muslim bila Nabi ajar 33, dia kata tak apalah hak Nabi 33, aku nak baca lebih lagi daripada hak Nabi. Aku nak baca 100. Jadi saya katakan, dalam keadaan tersebut, lebih baik baca 33.
Pasal apa 33? Itu sunnah yang diajarkan. 100 tidak diajarkan dalam bab wirid yang khusus tu. Tapi lepas daripada nak keluar daripada semayang, nak baca ikut berapa ikut dia yang umum tu. Nampak tak? Samalah isu dia kalau kita kata solat. Tak usah kata solat sunat, solat wajib, solat umumnya. Kalau syariat kata solat tu 4 lah kita semayang. Kita tak tambah dah. Tak akan jadi baik benda kita tambah di atas kesempurnaan Islam. Pasal apa? 4 tu hak Nabi. Kalau mun tambah solat zuhur 6 rakaat, tetap kita kata salah sebab Nabi tak ajar. Kita tak nak menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak bagi kefahaman tu tuan-tuan, payah. Nak bagi kefahaman, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nak bagi kefahaman aku redha Nabi Muhammad tu sebagai nabi. Sehingga apa yang Nabi bawa aku ambil, aku terima seperti mana, ataupun tidak ada orang yang lebih baik daripada hak Nabi. Kadang-kadang manusia ni, dia mulut dia kata la ilaha illallah, tapi bahasa perbuatan dia panggil lisanul hal. Bahasa perbuatan dia menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan bahasa lidah dia. Mulut dia kata aku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi perbuatan dia seolah-olah Nabi dia tu sekadar, aku panggil ramz, sekadar apa? Simbol sahaja. Dalam amalan harian dia tak ikut pun hak Nabi ajar. Malah dia mendahulukan ajaran-ajaran orang-orang lain selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar 33, dia pergi baca 50 ke 100. Nabi ajar solat banyak ni, dia pergi solat banyak ni. Nabi ajar macam ni, Nabi ke kanan, dia ke kiri. Menyelisih Nabi. Tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, binasanya umat yang terdahulu adalah disebabkan mereka ini menyelisihi nabi-nabi mereka. Dia banyak soal dan dia menyelisihi Nabi-Nabi mereka. Nabi suruh buat gini, dia buat gini. Nabi suruh buat gini, dia suka menyelisihi Nabi. Kita sebagai orang Islam yang benar, kita tak boleh buat macam tu. Jangan mendahulukan seseorang lebih daripada ajaran Nabi. Dan jangan sampai lisanul hal, bahasa perbuatan menunjukkan seseorang itu mendahulukan orang lain lebih daripada Nabi. Sebab mulut ni boleh kata, tapi yang menjadi bukti ialah lisanul hal, perbuatan kita. Ada orang mengucap yang kira mengucap la ilaha illallah, sayangnya kepada Nabi macam ni, macam ni, macam ni. Tak, time buat amal, dia buat amalan hak Nabi tak suruh. Kalau sekadar buat tak apa lagi, dia punya defend, dia pertahan tu lebih daripada dia pertahankan sunnah Nabi. Yang tu yang sayang. Kalaulah usaha, kerja keras, seluruh tenaga, seluruh masa, seluruh ilmu, seluruh kemampuan yang ada digunakan untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik. Ada orang seluruh masa dia, ucapan dia, kesungguhan dia nak defend benda hak Nabi tak suruh. Kita kata alangkah baiknya kalau usaha yang sama dibawa kepada sunnah. Dia defend sunnah Nabi, dia pertahankan ajaran Nabi. Sebab apa? Sebab i'tiqad kita pagi-pagi hari
kita nak berada di atas Islamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita duduk baca ni nak suruh ikut orang Nabi lah. Sebab hak baca ni tuan-tuan, asbahna ala fitratil Islam, sehingga akhirnya hak baca raditu billahi rabba wa bil islami dina. Semua ni kalau tuan-tuan tengok muka surat 18 ada referen dia. Semua ni ada referen dia. Bukan sekadar dia susun saja-saja dia tulis. Ni, tuan-tuan pernah tengok tak satu buku zikir, famous buku zikir ni, Majmu' Syarif. Pernah tengok? Buku zikir Majmu' Syarif. Pernah dengar ke tak? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Famous buku ni. Dia menghimpunkan amalan-amalan zikir. Tapi ajaibnya, pengarang buku tu pun kita tak tahu siapa. Amalan dia pun kita tak tahu sumber daripada mana. Ada beberapa doa dalam tu. Tapi orang punya pegang, punya amal, punya ajaib. Sebaliknya, amalan hak Nabi ni, zikir seperti Nabi ni, kita tengok berapa ramai orang baca. Itulah nak menunjukkan betapa sedikitnya orang yang berpegang dengan sunnah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ulama besar, kibar tabi'in. Dia kata apa? Kalau kamu berjumpa dengan ahli sunnah, sampaikan salamku kepadanya, ataupun jagalah mereka elok-elok. Fa innahum ghuraba, kerana orang yang berpegang pada sunnah ni sangat sedikit, asing. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak tengok asingnya umat, bandingkan majlis ilmu, bandingkan solat berjamaah dengan orang pergi ke stadium waktu nak tengok bola ke. Waktu apa dia? Kita ni kalau tengok bola lama tak apa. Kalau kuliah ni rasa tak boleh nak lama. Tama-tama kalau kuliah subuh. Kuliah subuh ni sebab kita mula gelap. Makin lama makin cerah, makin lama makin cerah. Kalau cermin hitam boleh kira sikit dia tak nampak. Dia anggap subuh je. Tapi kalau dia cerah ni dia kata cerah dah tu. Dia nampak cerah tu dia rasa habis dah tu. Ala kullin, itulah maknanya wa ala dini nabiyyina Muhammad. Kita beragama di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar pada lisanul maqal. Lisanul maqal ni makna lisan perkataan. Kita juga mengikut syariat, mengikut lisanul hal, lisannya amalan perbuatan kita. Jangan mulut je mengucap tapi buat amalan tak nak ikut. Mulut je mengucap saya sayang kepada Nabi tapi amalan kamu menyelisihi Nabi. Hak Nabi buat kamu tak defend, kamu tak sokong, kamu tak promote. Kita nak sama. Mulut kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mulut kata aku sayang kepada Rasulullah, perbuatan kita usaha sedaya mungkin sama seperti hak Nabi. Kita tahu satu sunnah, kita perjuangkan, kita promosikan, kita sebarkan, kita ajak orang beramal dengan sunnah. Dan jangan kita mendahulukan seorang pun daripada kalangan manusia lain mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Jadi bila kita baca asbahna ala fitratil Islam, fitrah Islam sebagaimana Allah Taala turunkan. Wa ala kalimatil ikhlas, di atas kalimah la ilaha illallah. Wa ala millati wa ala dini nabiyyina Muhammad, aku berpagi-pagi agama aku adalah agamanya Nabi Muhammad. Cara hidup aku adalah cara hidupnya Nabi Muhammad. Pegangan aku adalah pegangannya Nabi Muhammad. Wa ala millati abina Ibrahim, dan atas agama moyang kami Ibrahim, yakni dari sudut agama
kita ni, Islam kita adalah Islamnya seperti mana yang diajar kepada Nabi Ibrahim AS. Tauhid kita jaga, Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Di hujung ni Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW puji Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ni berada di atas jalan yang lurus, dan Nabi Ibrahim ni seorang Muslim yang menyerahkan diri kepada Allah, dan Nabi Ibrahim AS tidak pernah termasuk dari kalangan orang-orang musyrikin. Kena faham yang tu, insya-Allah. Mudah-mudahan basic tu kita jaga. Soal berapa persen daripada sunnah yang kita buat, tu berbeza-beza. Kalau kita kata, oh sedap cakap pasal sunnah, awak berapa persen dah sunnah Nabi yang awak buat? Kita kata kita mampu 10%. Alhamdulillah. Kita mampu 20% sunnah Nabi. Alhamdulillah. Kita mampu 30%. Alhamdulillah. Walaupun jumlah persen tu sikit, sukan-sukannya kita tidak menyelisihi Nabi. Jangan kata awak ni berapa persen dari sudut amalan awak. Amalan saya 10% je. Dan 10% ni serupa ke tak dengan Nabi? Tak berapa serupa. Itu tak nak. Walaupun kita tak mampu buat sunnah ni seperti mana hak Nabi buat. Maksudnya, kalau kita kata ni baru zikir pagi, zikir petang lagi kita nak baca, zikir selepas solat lagi. Dan saya pernah sebut ada 1000 sunnah sehari semalam kita mampu boleh buat. Solat tahajud lagi, solat duha lagi, solat apa lagi, qabliyah ba'diyah lagi, sunat rawatib ni, puasa isni khamis lagi. Kau betul-betul hak Nabi ajar. Doa-doa yang Nabi baca banyak lagi kita tak mampu nak buat. Jadi tak patut kita mendahulukan amalan-amalan yang lain lebih daripada hak Nabi, sedangkan hak Nabi pun tak habis lagi kita nak buat. Boleh faham tak? Hak Nabi ni banyak lagi. Kalau kita belajar, ya Allah, saya ni banyak lagi hak kita tak tahu. Bukanlah bila kita mengajar ni kita tahu belaka, dah. Banyak lagi yang kita tak tahu. Cuma kita nak ajak kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam keadaan banyak kita tak tahu, biarlah yang kita tahu tu walaupun sedikit, dia menepati ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada pula orang rasa bangga dia tahu benda hak Nabi pun tak tahu. Dia tahu benda yang ulama-ulama pun tak tahu. Dia kata demo ni, ilmu demo tak sampai lagi, tak payah pisah. Apa ilmu tak sampai? Tak sampai lagi hakikat, makrifat. Sehingga mana bila sampai darjat tu tak kena semayang dah. Hebat. Nabi pun tak sampai darjat tak kena semayang tu. Tapi dia punya rasa bangganya dia. Dia rasa dia berada pada level yang tinggi. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, paling agung pun solat. Macam mana dia ni rasa dia tinggi iman tak perlu solat? Banyak pak kita lah ni tuan-tuan, banyak pak kita. Orang yang mana tak salat bukan sebab malas, sebab kerana dia rasa ilmu dia tinggi. Ni salah. Mana ada sahabat Nabi pun tak ada mendakwa dia ni tinggi darjat sampai tak perlu solat, tak ada. Kita bimbang macam ni dipanggil golongan batiniyah. Orang-orang yang mana iktikad dia ilmu hak kita tahu ni ilmu kulit dia. Dia ada ilmu-ilmu rahsia yang ada dalam poket-poket mereka, dalam dada-dada tok guru mereka, yang mana hak tok guru dia tu sebenarnya bila kita banding dengan Nabi berselisih. Nabi ke kanan, dia ke kiri. Tapi dia rasa dia berada pada tahap keimanan yang level dia tinggi. So kita katakan konsep tu kena betul. Jangan pernah rasa tingginya iman
selama seseorang itu menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil seorang tu boleh tinggi ilmu dia, keimanan dia, seandainya dia menyelisihi Nabi dia. Dan cintailah sunnah, defendlah sunnah lebih daripada kita defend selain daripada Nabi. Kerana apa? Kerana kita nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Jadi saya ni, sekali lagi saya nak kata, saya bukanlah tahu ilmu banyak. Dalam arti kata semua hadis Nabi beratus ribu tu kita hafal dah. Kita tahu sikit hadis, kita amalkan sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, balighu anni walau ayah. Dan di sini ada 3 benda yang Nabi sebut. Balighu anni walau ayah. Balighu, sampaikan. Ini menunjukkan kewajipan. Kewajipan kepada orang yang mengetahui untuk sampaikan kepada orang yang tak tahu. Anni, daripada aku. Ini adalah kemuliaan. 1 kewajipan, 2 kemuliaan. Maknanya Nabi suruh sampaikan sesuatu daripada Nabi. Dan siapa yang ambil ilmu daripada Nabi sampaikan kepada orang lain, mereka adalah orang-orang yang mulia. Sebab Nabi suruh sampaikan ilmu yang datang daripada dia. Nabi tak suruh sampaikan ilmu yang datang daripada selain Nabi. Yang ketiga, walau ayah. Walau ayah ni takhfif, keringanan. Maknanya kalau kamu tahu 1 ayat pun, kamu kena rasa aku bangga, kemuliaan sebab tahu hak Nabi ajar. Bersama je ada kewajipan menyampaikan ilmu hak Nabi ajar. Walaupun kita tahu 1 ayat. Hari ni tuan-tuan tahu, oh zikir begini sunnah. Balik kata, aku belajar ini 1 zikir, ustaz tu kata Nabi baca zikir ni. Kita tahu 1 sunnah, kita balik rumah kita kata kepada ahli keluarga, hari ni abang belajar 1 benda hak Nabi kita buat. Nak buat juga seperti mana Nabi. Walaupun kita tahu 1, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, kita pun ajar yang tu je, tak apa. Lepas tu kita ambil 1 lagi ilmu, lepas tu ambil 1 ilmu. Yang penting agama kita mengikut acuannya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harapan kita agar tidak terpesong. Kerana jumlah yang selamat 1/73 ataupun 1 nisbah 72. Daripada 73, 1 dia selamat. Siapa 1 tu? 1 tu adalah orang yang ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut ajaran-ajaran selain daripada Nabi, walaupun dijelmakan seperti ajaran Nabi. Walaupun mesti ada sandaran. Sandaran ni maknanya hujah, bukan untuk berdebat dengan orang tau. Kita ni cari hujah, bukan berdebat dengan orang. Kita nak amalan yang kita buat ni kita rasa puas hati. Aku buat ni benda betul. Jangan buat benda sama-sama. Bila orang tanya kita sendiri nak jawab pun payah. Tu baru manusia tanya, tak boleh nak jawab dah. Sampai depan Allah, kalau Allah pula tanya, lagi terketak-ketak, lagi takut. Sebab tu kita kata beramallah, walaupun benda tu basic, walaupun benda tu mudah, sekadar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Ada orang baca la ilaha illallah siapa 10,000 kali. Pelik dia siapa 10,000 kali, ada siapa 100,000 kali. Kita kata
Satu sudut bacaan, yang kedua qadar bacaan. Qadar bacaan pun kena ikut Nabi juga. Kalau Nabi sebut lepas sembahyang 33, jangan pula kita pergi buat 1000. Sebab qadar bacaan juga diiktiraf sebagai sunnah. Bilangan rakaat salat juga bilangan itu dikira sebagai satu sunnah. Jadi mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang Nabi kita ajar, untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk hidup di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.